Amis téléspectateurs de Qsari Web TV, bonjour, sabah al-khair alaykoum. On est sur place du Canada, on est le 2 novembre, c'est important, c'est une date symbolique au peuple algérien. Donc on se retrouve aujourd'hui 2 novembre 2019 sur place du Canada pour faire une marche sur le consulat. Et cette marche-là, pour commémorer justement la fête du 1er novembre. Donc restez avec Qsari Web TV, elle va vous présenter cette manifestation. Merci beaucoup. Donc à كل واحد فيكم Sabiha, Youssef et Riyad, vous prenez chacun votre groupe d'un côté, vous constituez vos équipes وتكلوا على ربي et je suis certain que ça va être génial. قبل من هذه dernière حاجة نقولها لكم, vous êtes les meilleurs des bénévoles. La préparation a été exceptionnelle et je suis sûr que ça va être une belle mobilisation. يعطيكم الصحة.
الزول فلاح الزول لا تلفزيون واد قصري. يعطيك الصحة. بغاك تسقسي يعني أستاذ الساقي وكنا نخدم لا مارش دا شي طوال هاد لا مارش هاكي كاين البريمير نوفمبر. الفرح ذا مقران يساعد نروح ارتزنيقة كندا وكنا نلحو الدنر أين عدن بروميير نوفمبر 54 إلا قرا نتسو إمغرسن يكفغن ست كارطوش وكان قبلنا هذا أرومي من فرنسا يظلي 57 سنة يجي فرانس يجي ذكرت هكا 65 أي تصرف كان ميتو مي نكون نزميران تسوي إمغرس يمجو هذا النار يقرفذن الماكين يضلي تاكي ديوت في سنة يضلي يفقد وجدود الجزائرية يفقد ذي مليان أربعة يوكن دينين أذرن ثي جميلين إمغرسن يقالين ذي 62 54 يضلي يفقد ذلولو في ذي مليان ارثمانة تمورتن الجزائر 8 مليون 9 مليون يدفعون ارثمانة تاكي تسنات ثلاثة أكدو ذا الجزائرية ذا شو الطلب ثيموننت خاطر نكوني غير مبارا ثيموننت نانا كي 60 نبوي ثيموننت نكوني مبارا ثيموننت او جوست نكوني نبوي كان القاع يبارا الساقي يبغى وكدو ذا الجزائري يبغى دياوي ثيموننت تستقل ثمورة الجزائر خاطر ثمورة الجزائر يطفي صورومي خداع يطفي صورومي اش تاقي كوين يضرون سلع الموينة سلع الميروميان اكو لي زيميرات امينا كنا هكدي يخدم امير دو سوتيان هكدي يخدم امير دو سوتيان اكيني فوالا اخافو سيك الدمد ذاكي الدمد مي تسخدير هذا شوي لان نشتني ثمورتنا الجزائر الا سنتاك البترول الا سنتاك لا ريشه سنتمورت يوكن ثمورتنا الجزائر تسخلون بغانا تسخلون الراون سنتني ياك ذاك الراون سنتني ذاك ذي الخارج نكوني غالا نقار هكذا الجزائر يا ذي الحكومه غدار يا اتصل حوايجي قاعدين اتصل همي قاعدين افكث كني كاين الحسين يتحمد يغساني صنع الرحمه افكث ثوالي وكذود هكذا السقي فقد وكذود الاوني قرن عيا ذيوان باستا سي بون داين انتو غالا رد فيه خاطر يمكن وقبل فكا الخمر تيغريو انا بال وكذود الجزائريه نساء نحفاس ما تفض يون مجاذا مقرانا من الخضر بورقع ثندي الحبس وين يدي حلن ثيمون تمورتن الجزائر تطويض الحبس الساقي تيغذمت لا جوستيس تمورتن الجزائر الا تلحوس تليفون مثل الحرس الحق ان كاين السوله غير وكدو ذا جزائريه الى قران وغال ثرت فيه خاطر امينا كاين تيمسري فيك ثار لافيون ما فوض الكيب باش تحبس لومباركمون ادفغني الغاشي نسراجي كان ثبور تدفع نكون نديكولي نلقيني نصبد لا نسراجي ثبور شو تثبور اسارو اما نقار ويس 7 ويس 8 ذي 8 دوت تمورتنا الجزائر على نقار اتفكم الحكمي وكذود ذا يشتاقيك طلب وكذود يدي في غرا الساقي ما طوالي ذا كذود من يوقر نواش يرزارا يخدم لازم الحاجه العاليه صافي دير الى ورز نوبل ان بري نوبل وكذود ماكي ثقيت 3 4 الى قرا اي كذود الجزائري انا غال ثرث فيه خاطر ما غال ثرث فيه الساقي انا حصو ثيوث الحاجه كونكوا اوني كومبليس كيمجو هذاك يقالين الحباس اك ذوكي ربينا الحباس الى قانو غال ثرث فيه ما غال ثرث فيه انا غال تيشبه ربي القرن ثرث فيه
خاطر هذا فواكي اللي يتقلب اللي يستخدم في كركاس اللي يستخدم في قيداس يوكن اجدود الجزائري هذه يقيم نكون على نقر حاشا يغيمي تسغيما مرا توفى غتفهم على نطالب جدود الجزائري هذه يقيم باسيفيك يوكن ادناوي في موننت تمورت الجزائر ذا اشتغل في غاك الدنيا وتنمير تنوي تنمير صحيت. محمد صباح الخير. صباح الخير اخويا علي. محمد 1er novembre 1954, 1er novembre 2019, 65 ans sont déjà passés. Oui, en fait, moi j'ai fait un post sur Facebook, c'est-à-dire 1er novembre 54, vous savez que c'est une date historique, c'est pas uniquement le 54, c'est-à-dire que le peuple algérien a souffert du colonialisme depuis un siècle et 32 ans, et 54 c'était vraiment la date, je dirais, historique. Et surtout, disons, sacré pour le déclenchement de notre glorieuse révolution. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, le peuple algérien précisément, cette histoire est pour nous quelque chose qui est indiscutable et que nous fêtons aujourd'hui malheureusement avec aussi une joie immense, parce qu'il faut d'abord rendre hommage à tous les martyrs de l'Algérie, de cette glorieuse révolution qui nous a permis d'avoir ce beau drapeau, je l'ai bien dit, et que ça nous a permis d'être algériens, dignes d'être algériens, et de sortir de la politique de l'indigénat, de la politique de la discrimination et de mépris du colonialisme français. Ceci étant dit, mais malheureusement, vous savez si bien que l'histoire de l'Algérie, il faut bien le préciser, en 1962, il y a eu, comme le dire, c'est-à-dire je dirais tout simplement des personnes qui ont trahi les gens de cette glorieuse révolution. Ils ont confisqué l'indépendance au peuple, et c'est la raison pour laquelle la fameuse expression de Feu Aït Ahmed qui a dit que nous avons libéré le pays mais nous n'avons pas libéré le peuple. Et nous, effectivement, nous avons compris cela, même si peut-être ça nous a pris des années, mais ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, effectivement, en cette journée sacrée, depuis encore cette fameuse révolution que moi j'appelais la révolution du sourire, mais ce n'est pas le hirak, parce que pour nous, le sourire est plus violent que les armes, est plus violent que toutes les manœuvres de violence, et aussi surtout de la magouille de ces gens qui ont pris les richesses de ce pays malgré, entre guillemets, l'indépendance. Mais les richesses du pays n'appartiennent pas jusqu'à maintenant au peuple algérien. Et le cri, vous l'avez bien maintenant entendu, c'est le même cri qu'en 1957 de monsieur et de nos gros martyrs Ali Lapointe, qui est aujourd'hui effectivement le même cri que nous donnons aujourd'hui ici à Montréal. Nous, les Algériens, nous sommes plus déterminés plus que jamais, non seulement pour tout simplement se contenter de ce drapeau, mais d'être maîtres de nos richesses et surtout lutter contre l'impérialisme, le néocolonialisme, et surtout ceux qui sont en train tout simplement de semer la division entre les Algériens pour pouvoir tout simplement perpétuer le néocolonialisme, et aussi de négocier nos richesses sans que le peuple ait son dernier mot. Et je dis tout simplement un petit mot à la France, tout particulièrement cette puissance coloniale qui nous a colonisés, mais qui a mis ses éléments et qui tire les ficelles en Algérie, qu'il est temps qu'ils comprennent une fois pour toutes que désormais ils devraient tout simplement négocier et parler avec le peuple, et que nous allons vers un partenariat où notre main, elle ne devrait plus être comme ça, mais être comme ça. C'est clair et net et précis. Et il ne s'agit pas des élections. Docteur, excusez-moi, comment vous avez trouvé hier le peuple algérien? Le peuple algérien, vous savez, il est déterminé, il est extraordinaire. Il y a eu des millions, une marche, je dirais, qui a rassemblé tout le peuple algérien de toutes les origines, de toutes les régions. Mais malheureusement, il y a une complicité de la part, je dis bien tout simplement, des compatriotes journalistes. Et je fais un appel à tous les compatriotes journalistes de l'ENTV, de l'entreprise nationale publique, que vous êtes complices. Ce n'est pas le moment de rester silencieux, parce qu'il s'agit de la révolution. Il s'agit comment aujourd'hui laisser tomber tout simplement le clanisme, laisser tomber le clientélisme, et essayer au moins de vous ranger devant la voix du peuple. Et la télévision, l'NTV, l'entreprise nationale de la télévision, elle n'appartient pas à un clan, n'appartient pas à telle ou à telle personne, mais elle appartient au peuple. Et normalement, vous devriez avoir honte. Comment ça se fait que tout le peuple algérien, dans sa majorité, est sorti pour dire tout simplement: nous voulons tout simplement être maîtres de nos richesses. Nous sommes en guerre contre personne. Et nous ne sommes pas contre l'Algérie. Vous savez, c'est cette Algérie qui nous a ramenés aujourd'hui. J'ai laissé mon travail aujourd'hui, j'ai laissé mes enfants, je suis venu de loin. C'est tout simplement pour ce drapeau qui m'a été offert à la suite du sang de nos glorieux martyrs depuis 1962. Mais nous, aujourd'hui, les enfants qui ont le cœur, qui ont le sang de Ali Lapointe, de mélange de nos valeureux martyrs,
Nous ne voulons pas les trahir parce qu'ils ont dit si nous mourrons, défendez notre mémoire. Et aujourd'hui, nous essayons de défendre la mémoire de nos martyrs. Est-ce que vous comprenez? Nous essayons de défendre la mémoire de nos martyrs pour récupérer les richesses et que nous soyons une réelle indépendance. Oui, les gens ils disent on est indépendant. Non, nous ne sommes pas indépendants économiquement, mesdames et messieurs. L'Algérie, économiquement, elle est bouffée, et en particulier par la puissance coloniale qui est la France. La France aujourd'hui, moi, Algérien, citoyen algérien, et je pense que tous les compatriotes algériens vont être d'accord avec moi pour tout simplement vous donner un message qu'aujourd'hui, en cette occasion du 1er novembre 2019, ce sont les enfants de Amiros, ce sont les enfants de Ali Lapointe, ce sont les enfants de Abdel Mehdi qui se sont réveillés et qui vous dit tout simplement, il est temps que vous compreniez une chose, que vous négociez plus avec une mafia, vous ne devez plus négocier avec ceux qui vous ont permis de tout simplement prendre les richesses du pays, mais vous devriez négocier avec le peuple. Et car désormais notre main elle ne devrait plus être comme ça, mais être comme ça, un véritable partenariat avec le peuple algérien. Nous devrions tout simplement, vous devriez négocier avec le peuple. C'est cela, l'armée algérienne populaire, c'est le peuple, et le peuple c'est l'armée algérienne populaire. Nul n'a le droit tout simplement d'accaparer cette institution ou dire que nous sommes contre l'armée ou c'est l'armée qui est pour les élections et nous sommes soi-disant une partie d'un peuple qui est contre les élections. Mesdames et messieurs, chers Algériens, chères Algériennes, il est temps que nous comprenions une chose, qu'il ne s'agit pas tout simplement de mettre un bulletin dans l'urne, il ne s'agit pas tout simplement d'aller voter, on n'est pas contre le vote, mais on ne peut pas se contenter de cette mascarade qui dure depuis 1962. Ceux qui se sont présentés, vous le savez si bien, ce sont 22, mais ce sont tout simplement le contraire de ceux qui ont enclenché la révolution algérienne de 1954, qui sont 22, mais ces 22, ce sont les enfants tout simplement du système. Et le système veut dire quoi? Veut dire qu'il faut changer la manière dont on gouverne en Algérie. Il faut changer la justice. Il faut que la justice soit juste. Il faut que la justice soit juste. Une justice qui n'a jamais été juste. Depuis 1962, depuis 1962, on ne peut pas continuer avec les mêmes personnes. On ne peut pas continuer avec les mêmes personnes à tout simplement perpétuer ce système médiocre. Voilà, s'il vous plaît, il s'agit tout simplement, s'il vous plaît, essayez tout simplement de dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas contre l'Algérie. Nous sommes manipulés par personne. Nous sommes manipulés par personne. Nous représentons que nous-mêmes, les Algériens, et nous voulons garder cet esprit pacifique, cet esprit du sourire. Et nous l'avons appelé la révolution du sourire, parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes les Algériens et nous sommes le peuple révolutionnaire. On ne peut être autrement. Nous sommes des révolutionnaires. Mais aujourd'hui, nous avons compris, depuis 1962, que ce système, que cet esprit de clanisme, qui a tout simplement appauvri le peuple algérien, qui nous a appauvris, qui nous a poussés à l'exil, qui pousse nos enfants et nos petits-enfants, si on continue encore à aller dans ce sens, à aller vers tout simplement mourir dans la Méditerranée. L'Algérie est un pays très riche, nous avons les compétences, nous avons tous les moyens et les possibilités matérielles et surtout humaines pour tout simplement remettre ce pays qui est notre pays. Nous avons le droit de tout simplement dire au monde entier, et d'ici de Montréal, de cette grande ville de l'Amérique du Nord, nous nous adressons à toutes les capitales du monde pour dire que nous, les Algériens, vous êtes complices par votre silence, parce que vous êtes tout simplement les adeptes de l'affairisme et du clientélisme et de l'argent. Vous étiez tout simplement été corrompus pour que vos médias ne parlent pas de nous, alors que nous, aujourd'hui, on est en train de se battre sur le terrain contre personne, mais tout simplement pour notre dignité, pour notre dignité, pour notre dignité et pour que tout simplement nos richesses, les richesses de ce grand pays, le pétrole, le gaz, le diamant, tout ce qui se trouve dans ce pays, il devrait revenir à nous, il devrait revenir au peuple algérien. Et c'est au peuple algérien de le négocier. Il ne suffit pas d'enlever Mohamed Belhadji, de mettre Adel, ou d'enlever X ou de mettre Y. Rien ne va changer. Et je l'ai dit personnellement, moi, Mohamed Belhadji, sur ma page Facebook, qu'en Algérie, ce qui se passe actuellement, c'est très grave, d'une part. Et d'autre part,
Ils sont en train de changer pour que rien ne change. Cette devise, mesdames et messieurs, il faut la comprendre. Il est temps que maintenant, plus que jamais, que le peuple algérien devrait être serein et surtout solidaire. Surtout solidaire. Parce que c'est cette solidarité qui leur fait peur. Et surtout, cet esprit du pacifisme et cet esprit du sourire qui leur a fait peur. Parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de créer le désordre et la violence. Voilà. Donc maintenant, d'ici, de Montréal, de cette place du Canada, nous allons faire la marche vers le consulat et nous allons faire une halte tout simplement à l'ambassade, au consulat de France. Pourquoi la France? Parce que c'est cette France qui nous a tout simplement mis dans la politique de l'indigénat depuis durant un siècle et 32 ans, qui a mis nos parents dans une situation de sous-être humain. Alors nous disons tout simplement que nos parents, ils sont arrivés à nous avoir ce drapeau, mais aujourd'hui vous avez continué à bouffer nos richesses et vous êtes à l'origine de ce qui se passe en Algérie. Et vous êtes en train de tirer les ficelles jusqu'à ce jour, à la minute en Algérie. Nous vous disons qu'il est temps que vous compreniez que la politique de l'indigénat et que la politique tout simplement des sous-hommes est terminée. Et vous allez tout simplement le comprendre à partir de l'Algérie, à partir d'Alger, à partir des Algériens. Parce que c'est à partir de l'Algérie que l'Afrique elle va être libérée, que les peuples africains ils vont être libérés. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Mali, j'ai vécu au Bénin et je sais ce que je dis. Ils me connaissent là-bas. La Côte d'Ivoire, Abidjan, mesdames et messieurs, chers frères, vous allez être libérés. Mais c'est nous les Algériens qui vont donner l'esprit pour que vos peuples puissent être libérés. Il est temps, mesdames et messieurs, que vous compreniez une chose. Il ne s'agit pas de Mohamed contre Boualem ou Boualem contre Mustafa. Il s'agit tout simplement que c'est maintenant ou jamais que nous puissions récupérer nos richesses et que nous soyons maîtres dans notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, merci. J'espère que le message est arrivé. Voilà, on est contre personne. Et à monsieur Ben Salah, je vous le dis, en tant qu'être humain et en tant que médecin, allez-y vous reposer. Allez-y vous reposer. L'Algérie, elle a toutes les compétences et elle a ses enfants qui sont capables de prendre le flambeau. Tout simplement. Merci. Tout simplement, merci. Ouais. Bravo. On va marcher aujourd'hui, samedi 2 novembre. S'il vous plaît, avant لازم تكون هي الأولى. الكنترول لازم تكون هي الأولى، يكون ce soit derrière la voiture. الكنترول هي الأولى.
صباح الخير عبد القادر كريم زعما ربي بون كوراج والله رون فا اتندر اون فا لي ديباس ان شاء الله كيف دينا Derrière les enfants. Et en sagne, s'il vous plaît. Attendez doucement. Juste les enfants, juste les enfants, juste les enfants. Juste les enfants. Go! Go! C'est bon. Go, go, go! Go, go! C'est-à-dire السلام عليكم.
تصدر النضال افت مورتيش صعب قادر. السلام عليكم. واش وياه؟ الحمد لله تمام. ربي يعاونك. La liberté. وقاع. Vous avez les plus beaux cas. Un peu plus vite parce qu'on est le carré il est en retard. Juste les droits. تحيا الجزائر. pouvoir اساسا. النضال حتى يسقط النظام.
هذا هنا. تحب تزيد تهبط حنا الله اكبر. دير شويه حساب. Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Vive l'Algérie! 1, 2, 3! Vive l'Algérie! السياسة ديال الريفوليسيون. يكون هو الاول. جزائر حرة ديمقراطية. فيفا الجزائر. لا لا هو الاول. هو مع الأول. تحيا الجزائر الحرة. ما داك نشوفوك بلا كتفيلمي. ابخي ان شاء الله. يتنحاو. تحيا الجزائر. يتنحاو كاع يتنحاو كاع يتنحاو كاع يتنحاو كاع. تحية الجزائر. عندنا كساري ويب تي في خونا كادر اللي حاضر معنا من الديبي من لو 24 فبراير وما حاضرين معنا هنا بالتغطيه تاع المظاهرات ديالي. طلع الزوم تاعك يا شيخ طلع يرفرف في السماء. Il est déjà fait. صالحة ومراد. سي كوريكت. لا فيكتوار. لا فيكتوار ان شاء الله. هاي معك تصاي معك تصاي. Il faut respecter la légende. Vive l'Algérie!
اللي ضحوا في سبيل الحياة يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد حد من إخواني لا تنسوا اللي ضحوا لحياة البلاد إخواني لا تنسوا شهداءكم اللي ضحوا لحياة البلاد صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد حقين دجاجة خايد تفايح بزاف الشهداء اللي ضحوا بحياة البلاد كادير صباح الخير هاو كادير هاو كادير يا نقراو هاي الكونتر جيم هاي تحية الجزائر أول نوفمبر تحية الجزائر تحية ساري تي في يا الجزائر يا الجزائر ما كانش الفرق والله ما نديرو بدوي بن صالح لازم نطيرو وإذا برصاص وعلينا ديرو والله معنا حبسين والله معنا حبسين صالح لازم نديرو Les candidats à la poubelle. Les candidats à la poubelle. Vive l'Algérie. ما كاش الفوت ما كاش الفوت ما كاش الفوت في مونريال والله ما عندي انا
استقلال شعب يريد استقلال شعب يريد استقلال شعب يريد استقلال شعب يريد استقلال شعب استقلال تتنحوا كاع يا الخونه والجزائر تدي الاستقلال. يونا مار دي جينيرو يونا مار دي جينيرو يونا مار دي جينيرو يونا مار Pouvoir assassin يونا مار باي باي كاين صالح باي باي كاين صالح هاد العام ما كاش الفوت باي باي كاين صالح باي باي كاين صالح هاد العام ولاش الفوق
الجزائر. واسميتي فراش باعوها لي فوندو الخونة للطريق حزب فرنسا باعوها. تحيا الجزائر ليبيغي الالجيري حموا الجزائر. لا لا لا
هاد العمة كاش الفوت في موريال ما كاش الكاشير 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 في موريال
concernant la marche d'aujourd'hui? La marche d'aujourd'hui, c'est un devoir de tous les Algériens partout dans le monde pour aller libérer notre patrie de toute l'oppression et la dictature qui est mise en place depuis 45, je dirais, parce qu'après la révolution, on n'a pas eu. C'est aujourd'hui que commence la révolution de la population, c'était le 22 février, mais là la continuité va, une libération totale, une démocratie majeure, une justice sociale et gouvernementale pour toutes les masses populaires, pour une Algérie libre et indépendante et démocratique. Merci. Votre impression, madame? par rapport à aujourd'hui. يعطيهم الصحة الناس اللي جاوا. On est là aujourd'hui pour soutenir nos compatriotes à Alger. Donc c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. تحية الجزائر ويروحوا كاع. Votre impression? J'ai rien à dire, le peuple a dit. C'est juste le sourd qui n'entend pas. Même dans ces situations, les sourds entendent. Juste écouter. Merci beaucoup. Juste ça. الظروف الاولى كنا موريال ولا كي موريال واش الفوت اسنين لقيت صالح اللي جنرو توت دي جت الجزائر ترونكيل تشلاش الناس تدخل الرايات فكتاري هنا شعب الجزائري شي ذرا نجور ما صحراء شلاح ترونكيل فكتاري هنا يعطيكم الصحة ميرسي بور. Votre impression justement concernant la marche d'aujourd'hui ici à Montréal? C'est une marche, on peut dire, historique. C'est la première fois que je vois une marche d'une telle ampleur et je suis très content. C'est une réponse, le régime actuel en Algérie, que l'Algérien refuse les élections, l'Algérien se réconcilie avec son histoire et c'est la première fois que ce soit en Algérie et qu'ici, que le peuple algérien sort pour manifester et pour célébrer le 1er novembre. Donc aujourd'hui les Algériens ils sont sortis pour dire non au vote, non aux élections qui sont organisées par le régime et que l'Algérien aujourd'hui il a décidé le destin de l'Algérie sera décidé par le peuple algérien. Par le peuple algérien en Algérie, par le peuple algérien ici à Montréal. Et la diaspora aujourd'hui, elle joue le même rôle. Elle joue le même rôle que nos aïeux algériens durant la guerre de libération. Nous sommes sur les mêmes pas que nos aïeux algériens de la Wilaya 7 historique. Si aujourd'hui on peut donner une qualification pour la Montréal, on va lui donner, on va même la qualifier de la Wilaya 8 de Montréal aujourd'hui. Donc je suis très content et c'est un moment historique qu'on est en train de vivre. Et je vous remercie beaucoup pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Mes amis, vos impressions concernant justement la marche d'aujourd'hui? Vive l'Algérie, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. النشيد الوطني dans une minute. خالد الودادي النشيد الوطني dans une minute.
تستعين وخذي من الجواب إن في ثورتنا نصر الخطاب وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. محمد صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم. محمد لي زامبريسيون تاعك على هذا لامارش تاع مونريال تاع اليوم لو 2 نوفمبر اليوم؟ والله شوف هذه رانا فات سعاده كبيره باسكو ولينا البلاصه اللي حنا نورمالمون نمانيفيستو فيها. رانا فرحانين زعما اللي ولينا فرحانين باش نطيحوا النظام هذا، النظام تاع العصابات، وباش ان شاء الله الفوت ما يندارش هنا في مونريال، ما يديرش في القنصليه هنايا ان شاء الله باذن الله. الجاليه الجزائريه كاع هنا راها متجنده باش تحبس هذا المسار الانتخابي تاع العصابات اللي غادي هنا زعما ينتج عندنا يعني نظام كما كان النظام السابق. يعني احنا رانا هنا واقفين كل سبت ان شاء الله ما كانش الفوت مع العصابه ومع النظام السابق، النظام تاع العصابات. هذه شكرا. دياسبورا تاع الجزائريه كيفاش شفتها اليوم؟ والله ما شاء الله تبارك الله عليهم، والله ما شاء الله. كنا بالنا قريب 3000 واحد. كنا الصف الاول كان في الكونسيلا والصف الاول والصف الثاني كان في بلاص كندا. يعني جيش مدني كبير كنا هنا مع الجيش الجزائري. بارك الله فيك محمد. بارك الله فيك، شكرا. سلام. اكسترا اوردينير مانيفيك. ما كانش الفوت في مونريال رسمي، سي سيرتان ما يكونش الفوت. ما يقدروش يقولوا باللي 32% اون فوتي. لي زالجيريان دو مونريال سون ايسي ils veulent pas le vote. ما كانش الفوت. يعطيك الصحة. الله يسلمك. Vos impressions concernant la marche d'aujourd'hui? ما شاء الله مانيفيك ما شاء الله. الشعب وهنا لا كوميونيتي في مونريال لي زالجيريان كانوا على هوتور ومازالوا على هوتور. مازلنا ديغيير ونسيبورتيو الشعب تاعنا في الجزائر. الله غالب. اون امغي بيان نكونوا في الجزائر معاهم. الله غالب الغربه وان شاء الله اون فا ريوسير. لازم نقعدوا متوحدين والفو كونسونطري على لي جون اللي يوحدونا. الشعب تاع الجزائر عنده ان فورس يحب بلاده. لازم نفوكسيو على لا فورس تاعنا وننساو ونخليو هذوك الاختلافات صغار باش ما يدخلش الشيطان بيناتنا. وتحيا الجزائر والله يرحم الشهداء. وسبيسيالمون اليوم انا صافي ان لو 2 نوفمبر جي بيردي مون بير ربي يرحمه. ما كتبلوش ربي الشهاده في الجبل مي مات مشاهد. والحمد لله اليوم راني نحس فيه باللي حيا لانه كان يستنى في هذا النهار. تحيا الجزائر وادعوا الدعوه لبابا وادعوا الدعوه للشهداء، الشهداء الابرار والمجاهدين اللي ما خانوش بلادهم، اللي ما كانوش في الحدود مدرقين ومن بعد استغلوا الفرصه. تحيا الجزائر والسلام عليكم. Il faut dégager des portes du consulat, tout simplement, il ne faut pas qu'on les dérange. Mais sinon, on est là, il n'y aura pas de vote, ça c'est sûr qu'il n'y aura pas de vote. On va mettre un mur ici. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils sont en train de se fatiguer pour rien. Même en Algérie, il n'y aura pas de vote, Inch'Allah. Le peuple algérien, comment vous l'avez trouvé hier? Il était magnifique hier. C'était l'une des meilleures marches. C'était exceptionnel. Allah Ibarak, on a pleuré hier. Inch'Allah, Lyoum Tanit Montréal, regardez, la preuve est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci.
زول في الاول لا السلام الاول كوم دابيتود نكدا يبغى ونضرا كان في ريسامون زرا لي ماجسترا ils ont rejoint le mouvement الناس كي نسني غير لي ديفيرونت شان ناس on a que leur position positivement mais c'est toute réserve اي غراشيمي واش سو toute réserve parce que Nanach, on est avec le mouvement, mais on organise les élections. Concernant les magistrats. Les magistrats toujours. Or, soit l'État, l'échelle nationale, même ici au Canada, je ne vois pas comment tu vas être avec nous et avec eux. Ça, on rejette cette position. Il va y avoir l'emblémaïen amazigh qui est interdit. On le voit uniquement dans une région bien définie, la Kabylie, le Mzab et l'Algérois. Les autres Algériens qui se disent Khawa Khawa, on aimerait bien qu'ils portent haut et fort tout ce qui est interdit, rejeté et exclu de ce système. Et même la confiscation de l'identité, de l'emblème, etc. Un peu de volonté, عاون marchouia, عرفت المتيد. ماشي حاجه كاين كان راه نتعمر الحبوس كاين كان سيتو نو زونفون qui sont incarcérés qui sont injustement incarcérés pour leur identité ils sont chez eux c'est leur identité c'est leur territoire ثاني ميرسي توس هذا نبغاو نديرو صحيح صح la vie concernant la marche d'aujourd'hui زول في الاول فريمون هايني الهان هكا هما هكذا يفقد الساكن اكزاكتومون ثان ولا المصافيين القبايل اعرافني وهراني نقلا هكذا كينيا ذيني الهان صافي دير البوطاكي الى غادي يحبس اي غار طونك مازال لي ديتيني كي ارحم بابا كيما تولي ضيونا مبوركعه اثن ديال الحبس ذينو الهرم او فان لو بوفوار كاين غادي يسل الشعب ذا شنو يطالب ذايني كان يزمر غاسي دينار اقشي شاكيا مي كاين يبغى غادي نكرا فيفا l'Algérie. Bravo, merci. اش السني ذي قايد صلاح Il est qu'un chien, c'est tout. Tu lui dis aussi dégage de là. Quel dégage? Il doit dégager parce que sinon, s'il est malade comme Bouteflika, on n'a pas le choix. On aura un problème. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Madame, oui. Les impressions concernant la marche d'aujourd'hui d'Agui de Montréal. Je suis vraiment très contente. Il y a beaucoup de monde. اتصل رشيد يوسان جيسبر وقاهي يدفرنا les autres jours ان شاء الله تليبري لالجيرينا ان شاء الله تكسلنا كل جينيرو ياكي تربح ثمورتنا ان شاء الله نبدلك تسويعة ان شاء الله يعطيك الصحة مدام يسلمك Bonjour Zoher. Oui, mon ami. Comment vous avez trouvé la diaspora algérienne lors de cette marche d'aujourd'hui? Comme toujours, elle est unique aujourd'hui plus que jamais parce que c'est une symbolique, c'est le 1er novembre, c'est le regain et pour montrer quelque part on soutient, on ne fait pas la révolution, on soutient nos amis, nos frères qui sont en Algérie. Et aujourd'hui, on a montré fortement il ne faut pas parce qu'on est à des milliers de kilomètres, et si ça se trouve, à cause de ce système, parce que il faut le réaliser, parce qu'on est tous concernés, c'est pas juste la sympathie, on est tous des victimes de ce système. Parce que enfin, parce que c'est ça l'enjeu, c'est pas c'est vraiment l'istiqlal, tout simplement, l'istiqlal. Parce que qu'est-ce qu'ils nous ont méprisé, ça fait quoi, 57 ans? C'est du mépris. Je suis médecin. Exemple, si je nomme le nom d'un hôpital qui a été construit depuis 62, un hôpital qui a du sens, il y a un vrai hôpital, il y a un seul qui peut porter dans l'hôpital, comme par hasard, c'est un hôpital militaire. Ça c'est un exemple, c'est mon domaine, c'est du mépris, où on veut nos droits, on veut rien, on veut la chose pour laquelle les gens sont battus, c'est la liberté, on veut la liberté. Docteur, oui. Comment vous avez trouvé aussi hier le peuple algérien? Comment vous l'avez trouvé? Il n'y a pas de mots, il n'y a que des larmes, il y a des frissons et de l'émotion, oui, il y a des mots, tu ne peux pas décrire ça. C'est unique au monde, c'est sûr, ça nous touche, mais c'est unique au monde. On suit l'information, Marrakech ou ailleurs dans le monde, et autant de monde, diversifié, varié partout et surtout un pacifisme extraordinaire
pour dire يتنحوا كاع tout simplement. C'est voilà. Merci beaucoup docteur. C'est pas fini, on lâche pas. On continue. On continue. Merci beaucoup. Allez-y, vous pouvez dire ce que vous pensez de la marche d'aujourd'hui. Écoutez, il y a beaucoup d'émotions dans cette marche, d'autant plus qu'elle coïncide avec le 1er novembre. Et puis, on sent qu'il y a un investissement de la population. On est tous concernés par rapport à ce qui se passe en Algérie. Et on espère que tout ça va avoir un dénouement assez rapide. Les gens en ras-le-bol de tout ce qui se passe. On veut donner de l'espoir à nos enfants, de l'espoir à notre jeunesse et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Madame, comment vous avez trouvé le peuple algérien hier? Vous parlez de ce qui se passe en Algérie? En Algérie, ouais. Écoutez, c'est déjà voir les photos et les vidéos, on suit ça de très près, même si on est très loin. Chaque image représentait un espoir et tout ça, ça va finir. Tout ça, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Au revoir. والله لو كان ناضل 30 سنه ما نلقى مجاهدين كيما انتم ولا مجاهدات كيما انتم وزاد اكسبسيونيل s'il vous plaît الله يرضي عليكم بون الى 5 minutes وجابي فوضويين كيما انتم ما بون جامو مليح اسكو vous avez réussi اليوم اقسم لكم بالله حسيت روحي بور لا بروميير فوا ملي راني في هذه البلاد تاع البرد حسيت روحي في الجزائر اقسم لكم بالله غير vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel soyez fiers اسمع زيد قرا صلابي كاين ناس اليوم يزو انيمي معنا ويزو ايتي دي بينيفول جو من واشنطن داروا 9 سوايع كاين ناس ما شفتهمش نهار كان فنت في هذه البلاصه وكنا هنا كاين ناس ما جاوش كامل جاو اليوم اللي دمع واللي بكى واللي تفكر جدو اول مره في حياتي قدرت نهضر في بقلبي مع جدي نقول له يا موحوش ما متش بوريا وعاودوا ولاد الروح تاعكم في هذه البلاد برافو سكو فوزافي ريوسي نتوما كمجه تاع الحل غير مسوالات ببان برافو سكو نا ريوسي اليوم سي هيستوريك وجنو نبقاو الله يجازيكم اليد في اليد كلكو سوا سكي سي باسي من قبل كلكو سوا واش كان قبل اليد في اليد خاوه وشاك سامدي نجيو اون سورغانيز ما ديسباريوش هذا واش نطلب منكم بقاو حاضرين وجيبوا معاكم ناس جدد يجيو يموبيليزيو جوزك سي با فاسيل صافي 37 سمانه والناس راهي تنظم هنا في موريال في الجزائر دونك نو لاشي با يعطيكم الصحه اي فيير دافوار دي سور اي دي فخار كيما نتوما تحيا الجزائر برافو جيبوها يا امين ودي حبيت نقول لكم برك حنا في واشنطن رانا ناويين ان شاء الله باش نديروا مظاهره على المرحله الراعي راح نديروها قدام الكابيتول رانا قاعدين نخدموا عليها باش نديروها كيما تاع سان فرانسيسكو اللي كاين شفتوها حنا حابين نديروها كيما كون نسحقوكم باسكو حنا ما كانش الغاشي بزاف في واشنطن جينا قدام نجيو واشنطن قدام السفاره غير 25 هذا ما كان جايين واشنطن جايين ما ماذا بينا تجيو نجيو في الفيلا نخدموا عليها انا باش تجيو من بعد نشوفوا لكم وين تباتوا نشوفوا لكم وين تاكلوا نطيبوا لكم لا خطينا ماشي كاع يا جماعه السلام عليكم انا في ان ترافاي دو مالاد ربي يحفظكم وربي يخليكم لينا وربي يخليكم للجزائر يا الجزائر هيا كل واحد يدخل داره
ابراهيم عاود جيبوا لا بروشين خلاص انا رايح خلاص باي 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 رشيد يعطيكم الصحة جماعة. وشنو هو مهما وش هو اللي صرا وش يصرا نبقاو مهما كيتغشوا الناس حنا نبقاو إيني. إذا كان غضبوا آخرين نروحوا نسلموا لهم على راسهم ونمشيو خاوة حنا محوسين نستقل بكل وكون يخص واحد في الشعب الجزائري انايا راح نتقرص. لازم بكل نكونوا مع بعضنا. رانا زوج خطوط اليوم بصح شوفوا اليوم واش صرا. اكبر مسيره درناها مظاهره الجاليه مغتربه في تاريخ مونريال. ان فيرتي لازم نبقاو اني مهما يكون. يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه.